चलो भाई क्लियर देखाय छे ओके। जो लास्ट में આપણે चैप्टर नंबर 2 में हाँ ने 2 चैप्टर चाले छे नंबर 2 एमां छेल्ली थियरी आपणे जोईती कई हती ऊर्जा। ऊर्जा आपणी कम्प्लीट थई गई छे। ऊर्जानुं सूत्र पण तमने आवडतुं हशे पर आ कई ऊर्जा छे विद्युत ऊर्जा। केपेसिटरनी बे प्लेट वच्चे संग्रह पामती विद्युत ऊर्जा छे। एनुं सूत्र पण आपणने क्लियर करायुं हतुं बधाए भाई बधाने आवड़ी गयुं एवुं लागे छे ने। एक कॉमन इक्वेशन हतुं बोलो कयो बेटा U बराबर हाफ CB स्क्वेर। मैं तमने कीधुं तो आ याद राखवानुं कारण के आ कोना जेवुं छे हाफ mv स्क्वेर जेवुं छे એટલે આ ઇઝીલી યાદ રહી જાય આપણને હાફ mv સ્ક્વેર ને હાફ cb સ્ક્વેર। પછી એના બીજા બે સ્વરૂપ છે બેટા કે ભાઈ c બરાબર શું થાય q બાય v અને v બરાબર શું થાય q બાય c। તો c બરાબર q બાય v થાય તો u ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને શું મળે હાફ તો રહેશે જ q ઇન્ટુ v। જોઈ લો क्यू सी बराबर क्यू बाय वी तो एक वी कट थी जैसे क्यू पर रहेशे एटले क्यू वी थी जैसे। हवे अहींया बात करिए आपणे तो यू इज इक्वल टू शुं थशे बोलो क्यू बाय सी मूक्या क्यू स्क्वेर बाय सी स्क्वेर तो एक सी कट थी जैसे एटले क्यू स्क्वेर अपॉन 2c बराबर पाक्कू हाँ के ना क्लियर थई गयुं आटलुं कोई डाउट नहीं आमा। पछी आपणे ऊर्जा घनतानुं पण सूत्र जोयुं हतुं ऊर्जा घनता। ऊर्जा घनतानुं सूत्र शुं UE बराबर ऊर्जा छेदमां कद एटले हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेर UE हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वेर। बोलो पाक्कू बिल्कुल इजी आपण आपणे जोई लीधुं आपणने आवडे छे आ बधा। तो हवे आपणे आगळ वधीए अने आगळ आपणे छेल्लो दाखलो छे आ चेप्टरनो। तो कयो चेप्टरनो छेल्लो दाखलो छे उदाहरणनो 2.10। तो 2.10 उदाहरण जे छे ए आपणे क्लियर करीशुं उदाहरण नंबर 2.10। हवे 2.10 जे उदाहरण छे बेटा ये उदाहरण आपने शू कहे छे ध्यानथी समझवा जेवी बात है कि भाई एक केपेसिटर है 900 पिको फेराडेनु बराबर ने। हूँ क्या खोटो हो तो मैंने कहजो। एक केपेसिटर है 900 पिको फेराडे एनु केपेसिटन्स है एने आपणे 100 वोल्ट थी चार्ज करी रह्या छे। हवे चार्ज करो 100 वोल्ट थी तो फुल्ली चार्ज थी जाए छे बराबर। एटले आ एक कंडीशन हूँ अहींया ड्रॉ करूँ छुं। आपणी जोड़े केपेसिटर है एने 20 वोल्ट थी चार्ज कर्या छे बेटा ये फुल्ली चार्ज थई जाय छे। पछी एने फुल्ली चार्ज थया पछी एने बेटरी थी छूटो करी देवानो अने एना जेवा ज बीजा केपेसिटर साथे एनुं जोडाण कर देवानुं आवुं थाय बराबर। तो हवे जे आ तंत्र बन्युं आ तंत्रनी कुल स्थिति ऊर्जा केटली आवो प्रश्न छे समझा पड़ी। अथवा स्थिति ऊर्जा अथवा विद्युत ऊर्जा केटली यू शोधवानी छे। तो यू नु सूत्र तो तमने हमणां ज मैं अहींया लखाव्युं तो क्यू स्क्वेर बाय 2c अने हाफ सीवी स्क्वेर अने हाफ क्यू वी त्रण सूत्र आपणे जाणीए छीए। हवे आपणे शुं करीए समजो अहींया तो के अहींया ऊर्जा केटली सौथी पहेला ए शोधी लेवानी। तो अहींया ऊर्जा थशे बेटा यू इनिशियल लखुं छुं हाफ सीवी स्क्वेर हाफ सी नी वेल्यू 900 पिको पिको एटले 10⁻12 विथ 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट नो वर्ग एटले 10⁻4। हवे आने सॉल्व करिए तो 4.5 गुणिया 10⁻6 बराबर है ने यस जूल एवो आंसर आवशे। जो आ बे 0 अने आ 4 एटले 6 थई गया -12 + 6 -6 थी गया અને 9/2 એટલે 4.5 થઈ ગયા
સીધો હિસાબ છે. ઓકે, હવે શું થાય છે ધ્યાન આપજો. માની લો અહીંયા જે વિદ્યુત ભાર જમા થયો એ કેટલો છે? ક્યુ જમા થયો છે. આ કેપેસિટરની પ્લસ પ્લેટ પરનો ક્યુ ને માઇનસનો માઇનસ ક્યુ, એટલે પર ક્યુ વિદ્યુત ભાર છે. હવે એના જેવા જ સમાંતર કેપેસિટર સાથે આપણે જોડીએ. માની લો એક મિત્ર છે, એને રોજ ભૂખ લાગે છે એની કેપેસિટી પ્રમાણે, તો એ 400 ગ્રામ મમરા અને સેવ ખાઈ જાય છે, અથવા 200 ગ્રામ રાખો. કેટલી? 200 ગ્રામ મમરા સેવ ખાઈ જાય છે. સેવ મમરા મિક્સ હોય, ખાઈ જાય. હવે એને એના જેવો જ મિત્ર મળે બીજો. એ આવે કોક દિવસ એની સાથે બેસે, ચલો આજે હું ફૂલમ ફૂલ ભૂખ્યો છું, આપણે બે ખાઈએ. તો 400 ગ્રામમાંથી બંને કેટલું ખાશે? 200 ગ્રામ. આવું થાય. આઈસી અને આઈસી બંનેના કેપેસિટન્સ સરખા છે, એટલે બંને વિદ્યુત ભારની વહેંચણી કરશે. અને કેટલી કરશે? સરખી સરખી. તો ક્યુના સરખા બે ભાગ થશે, અને આને મળશે Q/2 અને આને પણ મળશે Q/2. બોલો ક્લિયર? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? કોઈ ડાઉટ? હવે તમે અહીંયા નોટ કરશો. જો લોજિક આપું છું, સાંભળજો, સમજજો. અહીંયા નોટ થશે એક વાત કે ભાઈ આ એક કેપેસિટર પરનો વિદ્યુતભાર અડધો થયો. પહેલાં કેટલો હતો? ક્યુ. પછી કેટલો થયો? Q/2. તો પહેલાં ઉર્જા કેટલી હતી? U. તો હવે ઉર્જા કેટલી થશે? એવો પ્રશ્ન થાય ને. તો U ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ Q² હોવાથી, હવે તમે કહેશો આ સૂત્ર ક્યાંથી આવ્યું, આ રિલેશન ક્યાંથી આવ્યું? તો Q²/2C. તો U ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ Q². હા કે ના? તો દરેક કેપેસિટરની ઉર્જા U ડેશ લખું છું બેટા, U ડેશ. આ કેપેસિટરની U ડેશ અને આની પણ U ડેશ. U ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું બેટા? UI/4 થાય. વિદ્યુત ભાર અડધો થાય તો 1/2 નો વર્ગ કેટલું થાય? 1/4. એટલે ઉર્જા ચોથા ભાગની થાય. સમજી ગયા? તો હવે તંત્રની કુલ ઉર્જા કેટલી લખાય બોલો? ફાઇનલી આપણે લખીએ તો U ફાઇનલ શું લખાય? એકની U ડેશ તો બીજાની પણ U ડેશ, તો બંનેની ઉર્જાનો સરવાળો U ડેશ પ્લસ U ડેશ. બોલો કેટલું આવે? 2U ડેશ. પર U ડેશ એટલે શું? UI/4. UI/4 પ્લસ UI/4, 2UI/4 એટલે UI/2. ક્લિયર થયું કે નહીં? યસ ઓર નો? બિલકુલ. UI/2 અને UIની વેલ્યુ 4.5 અડધા 2.25 ગુણ્યા 10⁻6 જૂલ. આ તમને આન્સર દેખાશે જો. યસ, બિલકુલ સિમ્પલ છે ને, એકદમ ઇઝી. ક્લિયર કરજો આને. ઓકે, હવે એનસીઆરટી કઈ મેથડ આપે છે એ જોઈ લો. હું તમને બંને મેથડ બતાવી રહ્યો છું. એનસીઆરટી આપણને આમાં કઈ મેથડ આપે છે એ જો. એનસીઆરટી આપણને આમાં સામાન્ય સ્થિતિમાનની મેથડ આપે છે. એટલે જે દરેક કેપેસિટરની ઉર્જા U ડેશ આપણે લખીએ અહીંયા UI/4 Q²/2C વાળા સૂત્ર પરથી. જ્યારે અહીંયા આપણને આ સ્ટેપ કર્યા પછી થિયોરિટિકલ પાર્ટ આપે છે કે સમાંતર જોડાણ થતા બે કેપેસિટરોનું એમનું સ્થિતિમાન સમાન થઈ જાય, અને એ સમાન અથવા સામાન્ય સ્થિતિમાન જે છે નવો એ કેટલો થશે? તો એ થશે V ડેશ બરાબર V/2. પાક્કું ને? V ડેશ બરાબર કેટલું થાય? V/2. કેમ કે અહીંયા જે સ્થિતિમાન છે, અહીંયા જે આનું સ્થિતિમાન છે કેપેસિટરનું, એ સ્થિતિમાન અહીંયા અડધું અડધું થઈ જશે. સિમિલરલી વિદ્યુત ભાર બી નવો હશે અને એ બી કેવો થઈ જશે? અડધો. Q/2. કેટલો થઈ જશે? Q/2. ક્લિયર કે નહીં? પાક્કું? આ તો મેં અહીંયા બતાવ્યું છે વિદ્યુત ભાર અડધો થઈ જાય. હવે તંત્રની કુલ ઉર્જા, વિદ્યુત ઉર્જા શું લખાય બેટા? બોલો. બરાબર તંત્રમાં કેટલા કેપેસિટર છે?
2 છે એટલે 2 ગુણ્યા 1ની કેટલી થાય હાફ ક્યુ ડેશ વી ડેશ હા કે ના 1ની થાય હાફ ક્યુ ડેશ વી ડેશ તો 2ની કેટલી થાય 2 ગુણ્યા આવડી ગયું એટલે આ બોર્ડ જેવું તૈયારી તમારે થઈ જાય 2 ગયા ક્યુ ડેશ ક્યુ વી બાય v/2 અને q/2 એટલે 4 આવી ગયું યસ ઓર નો હા કે ના આને સોલ્વ કરી શકાય કે ના કરી શકાય ક્યુની વેલ્યુ મુકાય હવે ક્યુની વેલ્યુ કેટલી સર તો ઉપર જુઓ અહીંયા ક્યુની વેલ્યુ શોધાશે ક્યુ બરાબર શું લખાય બેટા સીવી તો સી અને વી સી કેટલો છે 900 પીકો તો સી ઇન્ટુ વી કરશો એટલે ક્યુ મળી જશો એ ક્યુ અહીંયા મૂકીશું ક્યુ v/4 કરીશું એટલે આપણને ફાઇનલ આન્સર મળી જશે બોલો ડન હા કે ના પાક્કું એનસીઆરટીની પણ મેથડ ખબર પડી એનસીઆરટીની પણ મેથડ આપણને ખબર પડી અને મેં એક શોર્ટકટ તમને આપ્યું એ સમજી લેજો હવે આમાં શોર્ટકટ લખી લો મસ્ત શોર્ટકટ આપી દઉં છું એક નોટ લખી લેજો આ દાખલામાં જ જ્યારે બી એમસીક્યુમાં ક્યારેય આવું બને તમને આવે તો તમારે આ નોટ લખી લેવી સમજો નોટ શું છે સ્ટોરી જો સ્ટોરી એવી છે કેપેસિટરને ચાર્જ કરે અને એને બેટરી દૂર કરી તેના જેવા જ કેપેસિટર સાથે જોડવામાં આવે લખો એક કેપેસિટરને બેટરી વડે ચાર્જ કરી એક કેપેસિટરને બેટરી વડે ચાર્જ કરી બેટરી દૂર કર્યા પછી તેના જેવા જ કેપેસિટર સાથે જોડતા તેના જેવા જ કેપેસિટર સાથે જોડતા દરેક કેપેસિટરની ઉર્જા u/4 અને તંત્રની ઉર્જા u/2 થાય આવડી ગયું હા કે ના અરે યાર કઈ નહીં હવે વિડીયો મળશે તમને ચિંતા નહીં કરો ઓકે સોરી ભાઈ ભૂલી ગયા એસએસ વિડીયો મળશે તમને જો આની પ્રેક્ટિસ કરીએ હવે એક આ ટેકનિક આપણે શીખ્યા ને તો આની પ્રેક્ટિસ હોવી જોઈએ પ્રેક્ટિસમાં કઈ રીતના ઓરલી નીટ JEE બોર્ડ ગુજકેટ બધાનું એક જ લેવલ આપણે લઈએ હાલાકી નીટ જીમાં ઉપરના લેવલના એમસીક્યુ આવે બટ એમસીક્યુ તો એમસીક્યુ જ હોય છે ને સોલ્વ કરવા માટે તમારી સ્પીડ ઓછી હોવી જોઈએ કે વધારે હોવી જોઈએ તો ચાહે બોર્ડ હોય ચાહે જી હોય નીટ હોય ગુજકેટ હોય સ્પીડ તો આપણી વધારે જ હોવી જોઈએ તો આના જેવો જ એક દાખલો હું તમને આપું બેટા સપોઝ કરો એક કેપેસિટર છે કેટલા પીકો ફેરાડે છે 600 પીકો એને 200 થી ચાર્જ કર્યા છે બરાબર પછી 600 ને એના જેવા જ સાથે જોડ્યા છે તો હવે દરેક કેપેસિટર અને તંત્રની ઉર્જા કેટલી બોલો હા કે ના સમજ પડે ચલો અહીંયા ધ્યાન પહેલાં મારી તરફ જોઈ લો પછી તમારે લખવાનું મોઢે જ લખવાનું બધાએ બરાબર હું એટલામાં તમને કઈ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એટલી વારમાં તમારે જાતે ગણી કાઢવાનું સ્પીડ અપ થવી જોઈએ જો હું બતાવું તમને હું ધીરે ધીરે તમને સમજાઈશ પર તમારી સ્પીડ ડબલ ગણી 4 ગણી કરી દેવાની એકદમ ફાસ્ટ હોવી જોઈએ જો u = પહેલાં કયું સૂત્ર લાગશે હાફ CV² બેટા જો ધ્યાનથી સમજજો ગણતરી આવે ત્યારે થોડુંક આપણે ધ્યાન રાખવાનું 600 પીકો એટલે 10⁻12 અને v નો સ્ક્વેર અહીંયા સ્ક્વેર 200 નો સ્ક્વેર નહીં લખવાનું આપણે શું કરવાનું 2 નો વર્ગ 4 અને 2 0 છે એટલે 10⁻2 એનો વર્ગ 10⁻4 આવું લખી દેવાનું એટલે થોડી શાંતિ થઈ જશે હવે આ બગડો અહીંયા કટ કરશે 6 દુ કેટલા થશે બેટા 12 ગુણ્યા 10 ની ઘાત ગણો જોઈએ
6 દુ 12 થઈ ગયા, આ 2 0 ના 2 0 એટલે -6 લઈને આવશે, હા કે ના? બસ આટલું કરવાનું. હવે જો આની ઉર્જા કેટલી? આના કરતા ચોથા ભાગની, હા કે ના? આની ઉર્જા કેટલી? આના કરતા. તંત્રની કુલ ઉર્જા કેટલી? આના કરતા અડધી. બોલો, ખબર પડી? ખાલી આટલું જ ગણવાનું, તમારો જવાબ આવી ગયો. મારી વાત સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? દરેક કેપેસિટરની ઉર્જા કેટલી? ચોથા ભાગની. અને તંત્રની કુલ ઉર્જા, બંને ઉર્જાનો સરવાળો કરો તો કેટલી થઈ જાય? અડધી થઈ જાય. અત્યારે હું તમને ડાયરેક્ટ અહીંયા લખું, તંત્રની કુલ ઉર્જા, તો તમે બેટા શું બોલશો? યુ કે U/2 કે U/4 U/2. એટલે ડાયરેક્ટ આપણે શું આન્સર લખી શકીશું? આ આપણો એક સ્પેશિયલ કેસ થશે. પાક્કો? તો આ રીતના તમે MCQ સોલ્વ કરી શકશો. હવે એક પ્રશ્ન હજુ આવે, જોજો, મસ્ત પ્રશ્ન, કે તમે જે ઉર્જા અહીંયા મળી આની જોડે છે, આની જોડે કેટલી છે? 12 × 10⁻6. અને આવું જોડાણ કરતાં જે ફાઇનલ ઉર્જા મળે છે એ કેટલી થઈ જાય? અડધી થઈ જાય. પાક્કો? હું બહાર ગામ ગયો તો તમે મને 100 રૂપિયા આપ્યા અને હું પાછો આવ્યો અને તમને 50 રૂપિયા આપું છું, તો બાકીના 50નું મેં શું કર્યું હશે? વિચારો. ખર્ચ કર્યા હશે? યસ ઓર નો? હા, સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? તમે ગાડીમાં પેટ્રોલ પુરાયો 100 કિલોમીટર જવાનું અને ગાડી જાય છે 80 કિલોમીટર, તો 20 કિલોમીટરનું પેટ્રોલ ક્યાં ગયું? બોલો, વેસ્ટ. યસ ઓર નો? હા કે ના? ક્યાં જાય? વેસ્ટ જાય. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? ખબર પડે છે મારી વાતો? તો 12 × 10⁻6 જૂલ ઉર્જા હતી, હવે થઈ ગઈ 6 × 10⁻6. તો બાકીની 6 × 10⁻6 ગઈ ક્યાં? લોસ. તો ઉર્જાનો વ્યય શું શોધશો બેટા અહીંયા? ઇનિશિયલ માઇનસ ફાઇનલ. હા સર? હા કે ના? તમારે ખાલી કેટલું શોધવાનું? 1 2 3. તંત્રની કુલ ઉર્જા એની અડધી. દરેક કેપેસિટરની ઉર્જા એના કરતાં ચોથા ભાગની. ઉર્જાનો વ્યય કેટલો? અડધો. કેમ કે ફાઇનલ ઉર્જા અડધી છે તો ઉર્જાનો વ્યય બી અડધો. બોલો, ડન કે નહીં? સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ફટાફટ.